خواتین کی جن کو بااختیار بنانا بہت ضروری، فائنینشیل انڈیپینڈنس خاص طور پہ خواتین کو اگر آپ بااختیار بنانا چاہتے ہیں تو وہ بہت ضروری ہے. اسی طرف ایک قدم سپریم کورٹ کی طرف سے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلاق یافتہ بیٹی کو والد کی پینشن دینے کے حوالے سے ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ پینشن شادی کی حیثیت سے نہیں بلکہ حق کی بنیاد پر دی جائے گی. جسٹس عائشہ ملک نے یہ تحریر کیا ہے، 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، اور اس میں عدالت نے کہا کہ پینشن ایک قانونی حق ہے، خیرات یا بخشش نہیں ہے، اور خواتین کی پینشن کا تعین صرف مالی ضرورت پر ہونا چاہیے نہ کہ شادی کی حالت پر. یہ انہوں نے فیصلہ دیا، بڑا تاریخی فیصلہ ہے. تو اس فیصلے سے متعلق بھی اور پینشن کے قوانین ہیں کیا ابھی جو ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ کیا ہیں، یہ بھی ہم جانیں گے. تو ہمیں جوائن کیا ہے وقاص ابریز صاحب نے جو کہ بیرسٹر ہیں. وقاص صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو پر. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. جی سر، ذرا پریزنٹ جو پینشن سے ریلیٹڈ لاز ہیں وہ کیا ہیں، خاص طور پہ اولاد کو لے کے، وائف کو لے کے، بیٹے کو لے کر، یہ پہلے بتا دیجیے. زہیب، سب سے پہلے تو میں کہوں گا دس از دا لینڈ مارک ڈیسیژن ان دا پولیٹیکل جوڈیشل ہسٹری آف پاکستان، جو کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پولیٹیکل کوارٹر سے بھی ہمیشہ ویمن امپاورمنٹ کی بات کی گئی. سو فار ایز آور کانسٹیٹیوشن از کنسرن، یا ہمارا اسلام اس بارے میں جو کہتا ہے کہ ہمارے آئین کے پریمبل میں لکھا ہے کہ سرکاری مذہب اسلام ہے اور ہماری اسلامی روایات کا ترجمان ہمارا آئین پاکستان ہے. تو 2025 کے اندر جو ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے اور خواتین کو جو آپ نے اسپیسیفکلی ورڈ یوز کیا کہ بااختیار بنانے کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بڑی زبردست اور مائلسٹون ججمنٹس آئیں، اور یہ جو ججمنٹ آئی یہ بھی اسی سلسلے کی کام کڑی ہے. اس کے اندر جو بنیادی قانون تھا 1963 کا، اس کے اندر کیٹیگوریکلی ان چیزوں کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ ایک بندہ جو کہ ایک پبلک سرونٹ ہے، سرکاری ملازم ہے، اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی پینشن جو ہے اس کی وڈو ریسیو کرے گی. ان دی ایبسنس آف وڈو، اگر وڈو کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بچے کریں گے. ان دی کیس آف سن، اگر بیٹا ہے تو 25 سال تک ٹل دی ایج آف 25 ایئرز وہ جو ہے پینشن باپ کی ریسیو کر سکتا ہے. اور خواتین کے لیے، بیٹیوں کے لیے اس بارے میں جو پینشن لا کہتا تھا وہ یہ کہتا تھا ٹل دی ایج آف دیئر میرجز، ان کی شادیوں تک جو ہے انٹل انلیس کہ وہ دوسرے گھر نہیں جاتی تب تک وہ جو ہے وہ باپ کی پینشن ریسیو کر سکتی ہے، ان دی ایبسنس آف مدر، ان دی ایبسنس آف سنس اور بردرز. لہٰذا یہ بڑا ان دی ایبسنس آف برادر، ہاں مدر اینڈ برادر، یہ صحیح ہے، برادر، یس. پھر اس کے بعد جو گزشتہ روز اس کے حوالے سے یہ مائلسٹون ججمنٹ دے دی، اس میں یہ کہا کہ ایک خاتون جو ہے، ایک بیٹی جو ہے، اگر وہ میرڈ ہے اور اس کے بعد وہ ڈیورس ہو جاتی ہے تو اس کو پھر بھی والد کا وہ اختیار دیا جائے گا کہ آن دی بہاف آف فادر وہ پینشن ریسیو کر لے. اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا یہ رائٹ جو ہے ڈسٹارٹ یا ڈیمیج یا ڈسپرج نہیں کیا جائے گا، انفرنج نہیں کیا جائے گا. جو ایگزسٹنگ لا تھا اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ملتی تھی. پھر سندھ کے اندر ایک سرکولر دیا گیا جو کہ سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے دیا گیا، اس کو گزشتہ روز نلیفائی کر دیا گیا، اسٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، انہوں نے اس چیز کو اپ ہیلڈ کر دیا. اگر ایک بیٹی جو ہے وہ ان میرڈ ہے یا ڈیورسڈ ہے، میرڈ ہونے کے بعد طلاق لے کر وہ واپس گھر آ جاتی ہے، اس کے باوجود بھی اس کا یہ لیگل رائٹ ہے کہ وہ باپ کی پینشن ریسیو کرے. لیکن وہ ان دی ایبسنس والا تو وہ لگے گی نا شیخ کہ ان کی وائف نہ ہو یا وہ، ہاں اچھا. اور اگر کبھی پریفرنس نہیں دی گئی، پریفرنس ایسا ہو کہ بھئی ان کی شادی ہو گئی اور بھی کوئی مطلب اس وقت کسی کو پینشن اپلیکیبل نہیں ہے اور پھر پینشن رک گئی، پھر اس بچی کو اگر ڈیورس ہو جاتی ہے اور وہ واپس آتی ہے یا وہ وڈو ہو جاتی ہے تو تب پھر ایکٹیو ہو جائے گی دوبارہ وہ اپلیکیشن دے گی کہ جی پینشن رک گئی ہے، اب دوبارہ مجھے اس کو ایکٹیو کریں، مجھے ملنی چاہیے. از دیٹ پاسبل؟ نادیہ صاحبہ، یو ہیو ایبسلیوٹلی پٹ دی نیل آن دی ہیڈ اینڈ دس از اے موسٹ ریلیونٹ کوسچن شاید جس کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ اگر ایک خاتون جو ہے، ایک بیٹی جو ہے، اس کی شادی ہوتی ہے اور اس کی پینشن رک جاتی ہے، ڈسکنٹینیو ہوتی ہے اور اس کو ڈیورس ہوتی ہے، کل اگر وہ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اور ان میرڈ اسٹیٹس جو ہے کورٹ جس کے ساتھ ایٹریبیوٹ کرتا ہے، جو ورڈ کل گزشتہ ججمنٹ کے اندر استعمال کیا گیا، بالکل اس کی جو پینشن ہے وہ کنٹینیو ہوگی. جہاں جب وہ دوبارہ ان میرڈ پوزیشن میں آئے گی یا ڈیورس ڈاٹر کی پوزیشن میں آئے گی تو اس کی جو پینشن ہے وہ دوبارہ سے جو ری ایکٹیویٹ کی جائے گی یا کنٹینیو کی جائے گی. اور اس حوالے سے یہ بڑی خوبصورت ججمنٹ ہے جس میں ویمن امپاورمنٹ کے بہت زیادہ. اور کب سے اپلیکیبل ہوگی یہ؟ اگلے منتھ سے، ابھی سے؟ کمال بات ہے. جہاں سے یہ دن جو ہے ایٹ دی ڈے آف گیٹنگ دا ٹائٹل آف ڈیورس یا وہ جو ایک لیگل اس کے اندر امپیڈمنٹس کے اندر آ جائے گی تو اس دن سے اس کی وہ کنٹینیو کر دی جائے گی. یعنی نیکسٹ منتھ سے یہ اپلائی ہونا شروع ہو جائے گا اسی دن سے جب وہ اس کا وہ جو سٹیٹس ہے
वो मेरिट से मैं ये बता रहा हूँ, इस divorce पे फैसले चला के बाद, जाएगा। ये फैसले के बाद जाहिर है अभी आएगा ना नेक्स्ट डे डे ये हो गया है काबिल हम। जहाँ अच्छा, देखें बिल्कुल सही। बिल्कुल देखें, जब फैसला दे दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट का, अगर किसी को कॉन्विक्ट कर दिया जाता है कि इसको उम्र कैद की सजा दे दी जाएगी 10 साल की, उसी लम्हे से वो जो है वो फैसला जो है वो काबिल अमल दरामद होता है। लिहाजा इट वुड बी डिपेंड अपॉन द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इन स्पेसिफिक केस। इस केस के अंदर स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इसको इन्फोर्स करे और पूरे पाकिस्तान भर के लिए इन्फोर्स करे। तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, गुज़िश्ता महीने एक और बड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसला है जिसमें वीमेन को जो डिप्राइव कर दिया जाता था विरासत के हवाले से, उसमें वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक बड़ी कलीदी और फकीदुल मिसाल जजमेंट हमारे सामने आई कि उन बच्चियों को जिनको विरासती प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया जाता था, अगर वो इस तरह किया जाएगा तो उन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल जो है वो लिटिगेशन स्टार्ट की जाएगी और स्टेट ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ, ऐसे तमाम अनासर के साथ आनी हाथों से नबरजमा होगी जो पाकिस्तान की बेटियों के साथ, बहनों के साथ उनको विरासती प्रॉपर्टी है, वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कवानीन है, हैरेसमेंट के हवाले से कवानीन है, उसमें स्टेट ने कमर कस ली है, आस्तीनें चढ़ा रही हैं, पांचे उठा ली हैं। और हमारी फोर्स जो कि इस चीज की जामिन है, इज्जत आबरू माल जान के तहफ़्फ़ुज़ की, उनकी तरफ से अगर इस बस तरह की एक चीज judgment और आएगी- बता दें जाते जाते, ये तो पेंशन से मुतालिक तो वैसे ही हुकूमत अभी कट शॉर्ट करने जा रही है, बहुत सी जगहों पे तो पेंशन खत्म भी कर दिए हैं, गोल्डन हैंडशेक, एक बार ही आप लोग पैसे मिल गए, तो इसका क्या होगा? पेंशन ही खत्म होने जा रही है इस पर। हाँ। ये ऐसा देखिए, कुछ ये है पंजाब- वकास, ये सुनने Yes में आया है। है, ये हो रहा है? हो रहा है। देखिए, ये इसी महीने के अंदर जो है वो हमारी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफिकली इन पर्टेनिंग टू पंजाब के अंदर ये कानून जो है वो नाफिजुल अमल हो चुका है कि 10 साल के अंदर जो है 10 साल का जो स्पैन है एक शख्स की रिटायरमेंट के बाद, उस हद तक वो जो है उसके वारिसान जो है उसके लीगल हेयर्स या उसकी विडोज़ की पेंशन रिसीव कर सकेगी। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के अंदर नाफिजुल अमल नहीं हुआ और 10 साल का अरसा गुजरने के बाद जो उसकी पेंशन थी वो ख़त्म हो जाएगी। जो हेप ने बात की कि गोल्डन शेक हैंड कर दिया जाएगा, वो ऐसा स्पेसिफिक लॉ तो नहीं आया कि वंस फॉर ऑल जो है वो सारी चीज़ें कर दी जाएगी, लेकिन हाँ 10 साल का जो स्पैन है वो डिसाइड कर दिया टू द ये एक्सटेंट तो ऑफ वकास पंजाब। से थोड़ा बहुत ही सख्त लगता है कि जो बेवाएं हैं और वो सख्त 10 साल के बाद भी जिंदा होंगी, ये बिल्कुल इस पर वो तशवीश फिर है वो और कहाँ जाएंगी? वो नादिया इस पर हम बात करेंगे जरूर। अच्छा, कहाँ मुझे एक और जाएंगी? चीज क्या बताइएगा होगा? कि और जैसे कोई एज बढ़ जाती है और देखे ना 10 साल में तो उनकी और एज हो गई, वो और डिपेंडेंट हो जाएंगी, किस तरह चलेगा? अभी तो फिर भी मैंने पता है बहुत सारी औरतों को देखा है जिनके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट और एक एतमाद है क्योंकि उनके पास पैसे आ रहे होते हैं, फिर तो वो मतलब किसके सहारे पे बड़ा मुश्किल। अच्छा, एक सवाल और मुझे करना ये है। बात कोई वर्किंग वुमन है और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, उनकी जायदाद है, तो उनकी जो हेयरशिप है यानी वो किसे मिलेगी? वो कैसे विरासत मिलेगी? लड़की को, लड़के को? इस बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, देखिए, अगर आपने जो ये स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं लाइनिंग टू दी पेंशन के, अगर एक खातून जो थी वो सरकारी मुलाजिम है तो उसकी पेंशन भी जो है उसके बेटों के अंदर और बेटियों के अंदर उसी तरह डिवाइड होगी। और इन दी अगर उसका हस्बैंड मौजूद है और वो खातून जो थी वो सरकारी मुलाजिम थी, एट दी एज ऑफ 60 वो रिटायर होती हैं, उसके बाद उनकी डेथ होती है तो पेंशन उनके हस्बैंड रिसीव करेंगे, या हस्बैंड मौजूद नहीं है, वो जो सिंगल वर्किंग लेडी थी या सिंगल वर्किंग वीमेन थी, तो उनके बिहाफ पे उनके बच्चे या उनकी बेटियां जो हैं वो पेंशन अच्छा, और रिसीव अगर करेंगी। बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए कि जी अब ये बेटी आई है और भाई ऑलरेडी ले रहा है पेंशन, या बहन कोई ले रही है, तो फिर वो अपना हिस्सा उसमें से कैसे लेगी? वो तो कहेगी निजी इस अकाउंट में आएगा, मैं तो नहीं देती। तो जब बहन भाइयों में कॉन्फ्लिक्ट हो क्या होगा? नहीं, बहन भाइयों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ नहीं सकता, जो कि 1963 का रूल जो है वो बड़ा क्लियर है कि जो लीगल हेयर्स के अंदर इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। देखिए, इस्लाम का जो लीगल शेयर है विरासत के हवाले से वो ये है कि भाइयों को जो है वो 1/2 दिया जाएगा, बहनों को उसका निस्फ दिया जाएगा, भाइयों से एक आध और चाहे वो मर्द की विरासत हो या औरत की विरासत हो, है ना, इसमें इट मेक्स नो डिफरेंस। बिल्कुल नहीं, पेंशन में भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं, जरा ये बता दें, फिर ये शिकायत के लिए कहाँ जाएं? देखें, ये कंप्लेन करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपका जो FRC जो है वो लिया जाता है अगर एक शख्स की एक से ज्यादा विडो है, 2 शादियां हैं और एक से ज्यादा फैमिलीज हैं, उसके 8 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, 1 लाख रुपए पे। वकास बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।